آپ نے اپنے آس پاس بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کچھ ہی سمے پہلے ہوئے واقعات کو بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں اور پچھلے واقعات کے بار بار بتانے پر بھی ان کو وہ واقعہ یاد نہیں آتا۔ یا پھر آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو چابی یا ATM کارڈ رکھ کر ہر بار بھول جاتے ہیں۔ ویسے ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کا بھی یہی حال ہے، اور آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جنگلی جانوروں سے ملوانے والے ہیں جو بڑے سے بڑے واقعات کو بھی چند سیکنڈ کے اندر بھول جاتے ہیں۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو کمزور یادداشت والے جانوروں سے ملواتے ہیں۔ تو اس لسٹ میں سب سے پہلے آئے گا سنیک۔ زیادہ تر سانپوں کی یادداشت بہت ہی خراب ہوتی ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سچ میں ایک شاکنگ فیکٹ ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں سنیک سے ریلیٹڈ کچھ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر یہی ذہن بنا لیا ہے کہ اگر ہم نے کسی سانپ کو مارا تو آنے والے ٹائم میں اس کا ساتھی ہمیں کسی بھی طرح سے ڈھونڈ کر بدلہ لے کر ہی مانے گا۔ بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ سانپ کسی بھی واقعے کو لمبے سمے تک یاد نہیں رکھ پاتے، اور کچھ ریسرچرز کا سانپوں کے بارے میں یہاں تک کہنا ہے کہ وہ کسی انسیڈنٹ کے ساتھ ایموشنل کنیکشن نہیں بناتے۔ تو ایسے میں اپنے ساتھی کی موت کا بدلہ لیا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اصل میں کئی سائنسدان آج بھی اسی کھوج میں ہیں کہ کیا کوئی سانپ اپنے مالک کو بھی یاد رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ سانپوں کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ ان رینگنے والے جانوروں نے کہ انہوں نے گزرے ہوئے ٹائم میں جن بھی جانوروں کا سامنا کیا ہے اس کو تھوڑا بہت پہچان تو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان سے ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں رکھتے۔ اس لسٹ میں اگلی ہم بات کریں گے آسٹرچ کی۔ افریقہ کے علاقوں میں پائے جانے والے شتر مرغ دنیا کے سب سے بڑے پرندوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں، اور دوسرے پرندوں کی طرح اپنے بھاری وزن ہونے کی وجہ سے یہ اڑ بھی نہیں پاتے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میل آسٹرچ زیادہ تر بلیک کلر کے ہوتے ہیں، جبکہ فیمیل میں اس کا رنگ براؤن ہوتا ہے، اور ان کی دم اور ان کے پروں پر سفید رنگ بھی ہوتا ہے۔ لال اور نیلے رنگ کا سر اور گردن کا حصہ زیادہ تر ہلکے رنگ کا ہوتا ہے، اور ان پرندوں کے پیروں پر کسی بھی طرح کے پر نہیں پائے جاتے۔ ایک آسٹرچ کا سر چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی چونچ چھوٹی اور چوڑی ہوتی ہے، اور بڑی بھوری کلر کی آنکھوں پر ان کی لمبی سی پلکیں ہوتی ہیں جن کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ ان پرندوں کا وزن بے شک بہت زیادہ اور ان کا شریر بھلے ہی بھاری بھرکم ہوتا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن ان کا دماغ جتنا دھیرے کام کرتا ہے اتنی ہی کمزور ان کی یادداشت بھی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ پرندے زیادہ تر صرف 10 سیکنڈ تک ہی کوئی بات یاد رکھ سکتے ہیں، اور کئی بار تو یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی دشمن کا پیچھا کرتے وقت ان کو بھاگتے بھاگتے خود ہی بھول جاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں، اور اسی خوبی کی وجہ سے ان کو دنیا کے سب سے زیادہ فولش برڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹرکی دنیا کا سب سے پرانا پرندہ مانا جاتا ہے۔ ان پرندوں کو آج سے قریب 20 ملین سال پہلے امریکہ کے کسی علاقے میں کھوجا گیا تھا۔ نیولی بورن ٹرکی سال تک اپنی ماں کے قریب رہتے ہیں، اور جنگلی ٹرکی بھلے ہی درختوں پر بسیرا کرنا پسند کرتے ہیں، اس کے باوجود ماں اپنے بچوں کو شکاریوں سے بچانے کے لیے زمین پر تب تک رکھتی ہے جب تک اس کے بچے ٹھیک ٹھاک بڑے نہیں ہو جاتے۔ تیز رفتار ٹرکی کسی ٹرانسپورٹ کے زیادہ قریب آ جانے سے ٹھیک پہلے اڑان بھرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، اور دوسری طرف گھریلو ٹرکی زیادہ تر اڑ نہیں سکتے۔ ان پرندوں کی پھرتی کو دیکھ کر آپ کو بھلے ہی ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ پرندے بہت زیادہ چتر ہوتے ہیں، لیکن ان کی یادداشت کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ان پرندوں کو دنیا کے سب سے بدھو پرندوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ سلوتھ کو دنیا کے سب سے سست جیووں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اپنا زیادہ تر وقت پیڑوں پر لٹک کر بتانے والے یہ سلوتھ عام طور پر پودوں کی پتیاں کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور ان کا میٹابولزم بہت سلو ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلوتھ چلنے سے زیادہ تیرنے میں پھرتی رکھتے ہیں۔ ان کے سست رفتاری کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا دماغ بھی کافی دھیما ہی چلتا ہے، اور اسی وجہ سے ان جانوروں کی یادداشت بھی بہت کمزور ہوتی ہے۔ ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ درختوں کی ٹہنیوں پر زیادہ تر لٹکے یہ جانور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ابھی وہ کس حال میں ہے۔ جراف تو زرافہ اپنی اونچی گردن
और अपने चौड़े पैरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और आपको ये भी पता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा जानवर है, यहाँ तक कि सिर्फ इसके पैर ही तकरीबन 6 फुट तक लंबे हो सकते हैं। अपने लंबे पैरों की वजह से ये कम दूरी में तकरीबन 35 किलोमीटर पर आवर और लंबी दूरी में ये तकरीबन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। ये जानवर तकरीबन ग्रोह की सूरत में घास वाले इलाकों में रहते हैं और इनके ग्रोह में तकरीबन 6 से 7 मेंबर्स होते हैं। जिराफ अपनी लंबी गर्दन और अपने लंबी टांगे एक दूसरे से पटक कर लड़ सकते हैं। ज्यादातर मामलों में 2 जिराफ की जो साइलेंटली खत्म हो जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि ये जानवर भी बहुत ज्यादा समझदार और चतुर होते हैं, लेकिन इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ कुछ सेकंड तक ही वर्क करती है और कई दफा तो ये जानवर कोई भी काम करते वक्त कुछ ही सेकंड के बाद भूल जाते हैं कि वो ये क्यों कर रहे थे। सील्स अपना ज्यादातर वक्त पानी के अंदर बिताते हैं और ये जानवर सिर्फ मीटिंग के लिए ही बाहर आते हैं और जब तक इनके बच्चे पैदा नहीं होते तब से लेकर अपनी जो पुरानी स्किन होती है उसको रिमूव करने तक ये जमीन पर ही रहते हैं। खुश्की पर आकर ये खूब आराम करते हैं और उसके बाद जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो कई किलोमीटर लंबी दूरी ये बिना रुके ही तय कर लेते हैं। इस दौरान इनको समंदर में रहने वाले हमलावर जानवरों से भी बचना पड़ता है। हमलावर जानवरों से बचने के लिए सील्स अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि सील्स को दुनिया के सबसे सयाने जानवर माना जाता है। ये लफ्जों को भी समझ सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे एहसासात यानी कि हमारा गुस्सा और हमारी हंसी को भी समझ सकते हैं। इतना तेज दिमाग होने के बावजूद भी इनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैमस्टर्स की। तो हाल ही में हैमस्टर को एज ए पेट रखने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसा सिर्फ इसलिए कि हैमस्टर्स दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी इसको पाला उनका ये कहना है कि ये जानवर बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ होते हैं, क्योंकि अक्सर ही ये भूल जाते हैं कि ये कुछ सेकंड पहले क्या कर रहे थे। इनके बारे में ये मानना है कि ये 3 सेकंड से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाते और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे कम मेमोरी वाले 10 जानवरों में शामिल किए गए। लेकिन अगर इनकी याददाश्त कमजोर है तो ऐसे में इनको हल्का लेना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि जहाँ तक इनकी इंटेलिजेंस का सवाल है तो उस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि अगर इस जानवर को बचपन से ही अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो ये न सिर्फ आपको पहचान सकते हैं बल्कि आपके सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। बाबून्स तकरीबन 20 से 30 या ज्यादातर या ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक जिंदा रहने वाले बाबून्स दिखने में भले ही बंदरों की आम प्रजाति जैसे लगें, लेकिन इनके बारे में ये माना जाता है कि ये वाली किस्म बहुत ही ज्यादा समझदार होती है। यही वजह है कि ये न सिर्फ अपने और परायों में फर्क करना जानते हैं बल्कि इनके बारे में साइंसदानों का ये मानना है कि ये न सिर्फ कुछ अल्फाजों को भी समझ सकते हैं बल्कि अलग अलग तरह की बहुत सी जुबानों को भी समझ पाते हैं। लेकिन इनके बारे में दूसरा पहलू ये भी है कि ये कभी कभार कुछ इस तरह की हरकतें कर जाते हैं कि इसको देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये बंदर इस तरह की हरकतें जानबूझकर नहीं करते, बल्कि इनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है इस वजह से, और इसी वजह से ये किसी भी चीज को चंद सेकंड के अंदर ही भुला देते हैं। बीज, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीज यानी कि शहद की मक्खी उड़ने वाले इंसेक्ट्स के बीच में आती है। पूरी दुनिया भर में ये मक्खियाँ सिर्फ शहद को प्रोड्यूस करने के लिए मशहूर हैं और आज के दौर में इनकी तकरीबन 16,000 के करीब किस्में मौजूद हैं। और हैरानगी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जो इनकी किस्में हैं वो भुलक्कड़ ही होती हैं। तो आखिर में हम बात करेंगे चिंपैंजी की। तो चिंपैंजी दरअसल बड़े साइज के बंदर होते हैं जो कि ज्यादातर आपको सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये ईस्ट अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं। ये और बाबून दोनों ही इंसान के 99% डीएनए के साथ मैच करते हैं। इसी वजह से चिंपैंजी को इंसानों का सबसे करीबी रिश्तेदार भी माना जाता है। इन बंदरों का दिमाग भी इंसानों की तरह बहुत ही ज्यादा तेज काम करता है। अब तक बहुत से ऐसे मौके देखे गए हैं जहाँ पर इन बंदरों ने बहुत मुश्किल सवालों के जवाब भी दिए हैं और उसके साथ साथ कई तरह के पजल्स को भी एक चुटकी में सॉल्व कर दिया। लेकिन हाल ही में नेशनल जियोग्राफी की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि चिंपैंजी की जो याददाश्त होती है
उसका टाइम पीरियड सिर्फ 20 सेकंड होता है, जो कि सच में एक चौंका देने वाली बात है। तो चलिए इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।